ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, जदों सिद्धां ने सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी नूं प्रश्न किया कि महाराज जी, उस करते की साजी हुई रचना बारे चर्चा करदियां होयां कोई 3 लोक कहता है, कोई 14 तबक जां 14 भवन कहता है। आप जी दसो कि ये सारे किन्ने क हन? उन्हां दा प्रश्न सुन के उत्तर विच गुरु जी ने फरमाया, पाताला पाताल लख आगासां आगास। हे सिद्ध पुरुषो, पातालां दर पाताल भी लखां ही हन अते आगासां दर आकाश भी लखां ही हन। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक बात। अंत जां सिरे नूं अते आकाशां दे अंत जां सिरे नूं भाल भाल के थक गए हन, भाव अंत नहीं पा सके। हिंदू ते मुसलमान आकाशां ते पतालां दा अंत भाल भाल के थक गए हन अते उस दा अंत नहीं पा सकते, क्योंकि वह बेअंत है। अते चारे वेद भी इक्को गल कहंदे हन कि वह बेअंत है, भाव उस दी रचना दा किसी ने अंत नहीं पाया। भाव वेद भी बेअंत बेअंत ही आखदे हन। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी देश की सांतरा का रटन करते हुए जदों बगदाद पहुँचे अते शहर तो बाहर वार एक सरोवर के कंढे ते डेरा किया। राती आराम किया अते सवेरे अमृत वेले उठ के इशनान किया अते श्री जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता। दस्तगीर पीर का एक मुरीद इशनान करन अते पानी भरन लई उत्थे पहुंचया। श्री गुरु जी के मुखार बिंद तो श्री जपजी साहब का पाठ श्रवण करके मन नूं बड़ी शांति आई। मंत्र मुग्ध हो के वह उत्थे ही खड़ा पाठ सुनता रहा। इन्ने नूं सतगुरु जी ने यह तुक पढ़ी, पातालां पाताल लख आगासां आगास। ये सुन के उसके मन विच संसा पैदा हो गया कि साडे पीर जी तां 14 तबक दसदे हन, परंतु ये लखां ही पताल ते आकाश दसदे हन। मन विच सोचण लगा कि अपने पीर जी तो पुछ के ही शंका दूर करांगा। इन्ने नूं सतगुरु जी ने श्री जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करके राग विच गुरबाणी का कीर्तन करना शुरू कर दिता। कुछ समा सुनन तो बाद पीर का यह मुरीद मुड़ के पीर कोल आ गया अते बेनती करके कहण लगा कि हे पीर जी, बाहर सरोवर उत्ते 3 फकीर बैठे हैं। वह अपनी कलाम विच लखां ही पताल अते लखां ही आकाश कह रहे हैं। दूजा, साडी नगरी अंदर वह राग गा रहे हैं, जदों कि इत्थे राग गाउण दी मनाही है। यह सुन के दस्तगीर फकीर क्रोध नाल लाल पीला हो गया। फकीर ने सतगुरां उत्ते पत्थरां दी मार करन दा हुक्म दे दिता। पीर जी का हुक्म मन के शहर के सारे लोग गुरु जी नूं पत्थर मारन लई हत्थां विच पत्थर लैके दौड़े आए। जिन्हां नूं देख के गुरु जी ने बचन कीते, निरंकार सत श्री अकाला गुरबर एकंकार किरपाला। सुनकर बांग सरब नर नारी सुन मुन होए एक वारी। भाई बाले जी वाली साखी विच यह लिखा होया है कि गुरु जी ने यह बांग उचारी, गुरबर अकाल सत श्री अकाल चित चरण नाम घर घर प्रणाम सब पर किरपाल जोरस जवाल। साध संगत जी, इसे कारण पुरातन गुरसिख श्रेष्ठाचार के 2 बोलियां विच जिथे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाते सन, उत्थे सत्कार नाल पहला गुरमुख कहंदा सी सत श्री अकाल, तां दूजा उत्तर दिंदा सी गुरबर अकाल। यह शब्द दास ने कई बारी अपने दादा जी की रसना तो भी सुनिया सी। जदों कोई उन्होंने सत श्री अकाल कहंदा सी तां जवाब विच गुरबर अकाल कहंदे सन। दास नूं थोड़ी जी हैरानी हुई कि सत श्री अकाल के जवाब विच सत श्री अकाल नहीं कहा, सगों कुछ होर ही उत्तर दिता है।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਾ ਗੁਰਬਰ ਏਕੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੜਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਫਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਅਬ ਦੂਸਰ ਉੱਤਰ ਸੁਨ ਕਾਨੇ 14 ਤਬਕ ਕੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਕੋ 14 ਕੀ ਸੁਧ ਹੋਊ, ਲਾਖਨ ਕੀ ਸੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਈ, 33 ਭਨੈ ਨਾ ਝੂਠ ਬਕੋਈ। ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਖੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਾਠ ਦਾ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅੱਖ ਫਟਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਿਆਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਧਰਤਾ ਆਕਾਸ ਚੌਂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।